गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू 11th क्लास बायोलॉजी। बेटा अज असी नैक्सट यूनिट स्टार्ट करना है न्यू ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करांगे अज। ठीक है, जिहदे विच फस्ट चैप्टर हैगा तुहाडा फस्ट चैप्टर हैगा बेटा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ओके बेटा, सो ये भी तुसी पहला पढ़िया होया, छोटी क्लासेस भी पढ़िया। डाइजेस्टिव सिस्टम असी थोड़ा ब्रीफली करांगे इस बार। ठीक है, हुण बेटा देखो डाइजेस्टिव सिस्टम साडा जिहड़ा इहदे विच सब तो मेन गल हैगी ये साडी सारी एलीमेंटरी कैनाल आ। इहनूं असी की बोलते हैं, एलीमेंटरी कैनाल। ओके बेटा, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। सो ये सारे पार्ट्स बारे पढ़ना। साढ़े को माउथ के सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंदी है, ग्लैंड्स भी पढ़ांगे आप इस चैप्टर के किहड़ियां ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है। ओसोफेगस फूड पाइप बोलते हैं जिन्होंने असी। ठीक है, लिवर आ जाता है, गाल ब्लैडर आ जाता, स्टमक आ जाता, पैनक्रियाज आ जाता, ये भी ग्लैंड है पैनक्रियाज। ठीक है, लार्जेस्ट लिवर जी है भी ग्लैंड है। सो ये तिने ग्लैंड्स आ साड़ियाँ। ओके, और इन्होंने फंक्शनस पढ़ांगे कि हारमोन सक्रीट करते ਜਾਂ की जूसिस वगैरह करते हैं, जो भी पढ़ेंगे। लिवर जी है सब तो लार्जेस्ट ग्लैंड है साड़ी बॉडी की। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग फंक्शनस होंगे, ये भी देखा। रैक्टम एनस इंटेस्टाइन जी होंगी है। ठीक है, जिन्होंने लार्ज कहने हैं बट इस देखने में स्मॉल लगती है, जी स्मॉल होंगी वो लार्ज होंगी है। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर द थ्री पार्ट्स। ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स क्लोन। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स आर द ओमनिवोरस इन न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइक अदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स humans have the digestive system for the nutrition. Digestive system is a group of organs. बेटा digestive system की होंदा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गनस होंदे है इहदे विच। एंड एसोसीएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिहड़ियां मैं तुहानूं दस के हटिया, 3 ग्लैंड्स होंदियां इहदे विच दैट आर टेक पार्ट इन इंजैशन ऑफ फूड। ठीक है, इंजैशन सब तो पहला वर्ड। इंजैशन मैंने होंदा इन लग गया ना, मीनस अंदर असी फूड खाते हैं वो अंदर जाता है साढ़े। इंजैशन ऑफ फूड, क्रशिंग, इट्स क्रशिंग डाइजेशन, इट्स क्रशिंग डाइजेशन। क्रश होंदा है, फिर डाइजेस्ट होंदा है, फिर एब्जॉर्ब्ड होंदा है, तो फिर ईजैशन होंदा है। ई देखो बेटा, इन ते ई ये दोनों च डिफरेंट आ। इनजेशन तो ईजेशन। इन मैंने अंदर जाना, फूड पहले अंदर चला गया, जो भी साड़ी बॉडी में जरूरत आ मिनरल, न्यूट्रिएंट, आयंस वगैरह वो चीज़ा उन्हें लै लैनियां उस विचों। जिहड़ा अनडाइजेस्टिव पार्ट होंदा, जिहड़ा ई होंदा, वो बाहर निकल जाता। ठीक है, सो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैव कॉन्टीन्यूस कैनाल कॉल एंड एलिमेंटरी कैनाल आ माउथ टू द एनस। It contains a number of digestive glands of its own. 3 types of external glands also pour their secretion into alimentary canal. 3 glands ऐसियां हैगियां जिहड़ियां कि वो भी एलीमेंटरी कैनाल दे विच अपनी डाइजेशन, अपनी जिहड़ी सॉरी एक्सक्रीशन कह लो। ठीक है, सिक्रीशन जिहड़ी वो करदियां किहदे विच, एलीमेंटरी कैनाल विच। वो मैं तुहानूं दस्सिया लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सो फस्ट नंबर द एलीमेंटरी कैनाल की होंदी है, इज ए ट्यूबुलर पैसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस विच फूड पासिस थ्रू इट्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। किन्ने सेंटीमीटर, 9 मीटर्स इन लेंथ होंदी है। एलीमेंटरी कैनाल दे विच की होंदा, माउथ होंदा, बक्कल कैविटी होंदी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, सब तो पहला माउथ आ जाता बेटा। माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर आ दैट अकर्स इन बिटवीन द नोज एंड चिन। ठोडी ते नोज के विचकार प्रेजेंट होंदा, बाउंडेड बाय 2 सॉफ्ट मूवेबल सेंसिटिव लिप्स, अपर एंड लोअर। लिप्स हेल्प इन होल्डिंग द फूड, दे आल्सो एड इन फोनेशन। ठीक है, स्पीच बोलन दे भी हेल्प करते लिप्स।
बक्कल कैविटी और ओवल कैविटी। बक्कल कैविटी की है, ओरल कैविटी, इट इज़ इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ग्लैंड एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द फेरेनेक्स। ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट होंदा आ एलिमेंट्री कनाल का, जिहड़ा एक्सटेंड करदा माउथ टू फेरेनेक्स एंड लाइज बिटवीन टू जॉज, अपर फिक्सड एंड लोअर। इट हैज़ अ पैलेट ऑन अपर साइड, थ्रोट एंड टंग ऑन द लोअर साइड। ठीक है, अपर साइड ते जिहड़ा साडा माउथ हुंदा, इनसाइड की गल कर रहा मैं, अस उपरों ਉਹਨੂੰ की बोलते हैं अपर साइड पैलेट बोलते हैं। ओके, और जो लोअर साइड है उत्थे थ्रोट टंग वगैरह प्रेजेंट हो। देखो ये बक्कल कैविटी है। दैन बोथ द जाज टीथ इन सैमी सर्कल रोड्स, टीथ प्रेजेंट होंगे आ साढ़े माउथ दे विच। सब तो पहला टंग पढ़ांगे। मस्कुलर सेंसरी मूवेबल प्रोट्रूसिबल फ्लैट स्ट्रक्चर विच इज़ अटैच पोस्टीरियरली ओवर द लोअर जा, लोअर जा ते अटैच होंदी है। टंग बियर्स टेस्ट बड्स, tasting the quality of sweet, interiorly salt, interior laterally sour, posteriorly and bitter posteriorly. So it moves in the buccal cavity for crushing under teeth, mixed with the saliva and pushing the food during the swallowing. Tongue clean the teeth. It also aids in phonation. Its function a movable spoon during the drinking. ठीक है, सो इस बेसिक गल्लां सारियां चीज़ां तुसीं पहलां भी पढ़ियां होईयां। टीथ होंदे की आ, देखो टीथ हार्ड स्ट्रक्चर होंदे आ, कटिंग चूइंग क्रशिंग द फूड ये वास्ते यूज़ होंदा है। दे आर पार्शली मेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स थैकोडेंट। टीथ आर द मेड ऑफ आइवरी लाइक स्ट्रक्चर डेंटाइन। ठीक है, दे एक्सपोज द पार्ट्स ऑफ टीथ आर क्रोन आर कवर्ड बाय शाइनिंग सर्फेस कॉल्ड एनामल। एनामल नाल दी कवरिंग होंदी है। एनामल इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द बॉडी। ये गल याद रखनी, विच इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस, एनामल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ तुहाडा। ओके, हरेक चौ दे विच 16 होंदे, 16 थल्ले 16 उपर, टोटल किन्ने हो गए 32। ठीक है, हुण आ देखो टीथ, टीथ दे विच तुसीं बेटा ये चीज़ देखनी है, फंक्शन से नैक्सट पेज ते दिते हुए वैसे ये भी तुहानूं दस दिना। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਲੇ ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੋਲਰਸ। 3 ਮੋਲਰ ਇੱਧਰ 3 ਇੱਧਰ, 3 3 ਮੋਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 6 ਥੱਲੇ 6 ਉੱਪਰ 12 ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ 2 ਇੱਧਰ 2 ਇੱਧਰ 4, 2 आ हो गए, 2 इधर हो गए बेटा, 2 2 4, 4 थल्ले 4 उपर, प्री मोलर, मोलर किन्ने हो गए 8। ओके, इधर कैनाइन्स हो गए बेटा, एक इधर 2, 2 थल्ले 2 उपर, कैनाइन हो गए 4। ओके, दैन उस तो बाद इंसीजर्स बेटा 2 इत्थे 2 इधर 4 ते उपर 8 हो गए। 8 4 12, 12 8 20 ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 32। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦੰਦ ਆ ਇਨਸੀਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਐਪਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਡੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੰਦੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰਲੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਟੀਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਨਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਲਰਸ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਭੰਨੋਗੇ ਮੋਲਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ 3 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਲਾਈਵਾ ਸਕਰੀਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੁੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਸਕਰੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਕਾਰ ਪੈਰੋਟਿਡ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੋਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋ ਈਅਰਸ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬ ਮੈਗਜ਼ੀਲਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਅਰ ਜਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਬ ਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਸਬ ਲਿੰਗੁਅਲ, ਇਹ ਬਿਲੋ ਟੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋਰੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ 1 to 1.5 ਲੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਨੀਅਰ ਨਿਊਟਰਲ ਸਲਾਈਵਾ ਇਜ਼ ਪੋਰਡ ਇਨਟੂ ਬਕਲ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਸਕਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਲਾਈਵਾ ਕੰਸਿਸਟ, ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਕਸ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਟਾਈਲਿਨ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਾਈਲਿਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਟਾਈਲਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੀ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਮਿਊਕਸ ਵਾਟਰ ਸਲਾਈਵਾ ਮੇਕਸ ਦਾ ਫੂਡ ਸੋਫਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਥੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਲਿਪਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੋਲਸ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬੋਲਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਫਟ ਲਾਈਨਿੰਗ and of the alimentary canal, watering of mouth at the site of the delicious dishes during eating favorite is due to excessive secretion of saliva। और एक एंजाइम ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਕਲੀਵਿੰਗ ਦੇਅਰ ਵਾਲਸ। ਓਕੇ। ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਟਾਈਲਿਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟਾਈਲਿਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਲਾਈਵਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਡ ਟੇਸਟ ਸਵੀਟਰ ਇਫ ਚੂਡ ਫਾਰ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਸਲਾਈਵੇਜ਼ ਆ, ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਡ ਟੇਸਟ, ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 30 to 40% ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਾਰਚ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਕਸਟਿਨ ਮਾਲਟੋਸ ਬਾਏ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਾਈਵਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁੱਕ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੀਥ ਨੂੰ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਫੂਡ। ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਦਾ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਲਿਪਸ, ਟੰਗਸ ਮੋਇਸਟ ਫॉर ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਡੇਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼। डेंटल केरीज बेटा, इट इज़ लोकलाइज्ड सॉफ्टनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनैमल, आउटर शाइनिंग। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਦੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਏ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਡੈਟ ਰੀਚ ਦਾ ਪਲਪ। ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਅ ਡੈਂਟਲ ਡਿਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਪਟੋਕੋਕਸ ਮਿਊਟਾਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਫੀਡ ਔਨ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਸਿਡਸ। ਦ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਆਲ ਏਬਲ ਟੂ ਡੀਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ ਐਨੈਮਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਟੈਪਟੋਕੋਕਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ। ਦ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੀਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ ਐਨੈਮਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੈਮਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ growing on the food particles, streptococcus mutants multiply rapidly and form a soft thin yellowish layer of the food debris। ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਪਲੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੀਥ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਪਲੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੇਗ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੀਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ secretes the acid that cause dental caries, saliva which normally neutralize the acid and kills the bacteria, unable to protect the teeth because of the plague। ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੇਗ ਫਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਸ਼ਿੰਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਬਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇਗ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਰ ਦੈਨ ਅਨਏਬਲ ਟੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੀਥ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਫ ਦਾ ਪਲੇਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਪਰਸਿਸਟ, softening of enamel dentin will allow the microns to reach the pulp of teeth, it causes inflammation, infection ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, acute pain ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ teeth ਜਿਹੜੇ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਫੂਡ ਇਜ਼ moistened, crushed and partially digested in ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ salivary amylase ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੋਲਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਬੋਲ ਔਰ ਬੋਲਸ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੋਲਸ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਸ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਰਨੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫੈਰਨੈਕਸ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪ ਕਾਮਨ ਪੈਸੇਜ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਜ਼ਲ ਚੈਂਬਰਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਅਬਿਊਲਾ, ਗਲੋਟਿਸ ਔਰ opening of trachea is closed by raising of larynx to come in contact with epiglottis, ठीक है। masticated foods enter pharynx in the form of bolus, soon the muscles of the pharynx contract to push the food into osophagus। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰਨੈਕਸ 'ਚ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਰਨੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟ ਆਫ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਓਸੋਫੇਗਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਵੈਲਿੰਗ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਗਲੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਡੀਗਲੂਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੀਗਲੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਓਸੋਫੇਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਰੋ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸੀਬਲ ਟਿਊਬ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਰਨੈਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਮਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। passes through neck, thorax and diaphragm, length is about 25 centimeter। ਸੋ ਐਸੋਫੇਗਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ, ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਗਲੈਂਡਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਟਸ ਵਾਲ ਸਿਕਰੀਟਸ ਮਿਊਕਸ ਫਾਰ ਦ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਫੂਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਸੋਫੇਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਸੋਫੇਗਸ ਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਜ਼ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟਾਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ ਟੂਆਰਡ ਦਾ ਸਟਮਕ ਦਾ ਵੇਵ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। It occurs all along the rest of the alimentary canal with the help of smooth muscles present in its wall। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਟਮਕ ਬੇਟਾ। ਸਟਮਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸ਼ੇਪ, ਵਾਈਡੈਸਟ, ਥਿਕਸਟ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
Distensive muscular organ element. The stomach lies in upper part of the abdomen, below diaphragm to थल्ले होंदी है. It a large number of branched and tubular gastric gland. Secretion of gastric glands is called gastric juice. Gastric gland ਕੀ ਕਰਦੇ gastric juice ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਸਟਮਕ ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਡੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. This churns and contain food break into small particles mixed slowly with gastric juices. Gastric juices ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ HCl, mucus, pepsin, gastrin, lipase, renin. Pepsin and renin are secreted in their inactive states of the pepsinogen and prorenin. HCl ਦੇ 5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ. ਸਭ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, makes the food acidic, proper function of pepsin, stop the action of salivary amylase, kill the germs and bacteria ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਜੇ. HCl convert the inactive ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ ਇਨਟੂ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਡ ਰੈਨਿਨ. ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ. ਸੋ ਪੈਪਸਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਕਿਹਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦਾ. Gastric juice the medium which cause in acidic mode, which function in acidic medium. It hydrolyzes proteins into soluble fragments called proteoses peptone. Protein ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਪਟੋਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ. ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਪੇਜ਼. ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆ ਇਨਫੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਨਫੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਈਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਆ. ਇਟ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਡਾਊਨ ਫੈਟ ਇਨਟੂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ. ਰੈਨਿਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਟਿਵ ਮੋਲਿਨ. ਇੱਕ ਰੈਨਿਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ. ਇਟ ਕਰਡਲਸ ਦਾ ਮਿਲਕ ਬਾਏ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਾਲਡ ਪੈਰਾਕੈਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ. ਸੋ ਮਿਊਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਸਟਮਕ ਫਰੋਮ HCl ਐਂਡ ਪੈਪਸਿਨ. ਇਨ ਸਟਮਕ ਦਾ ਫੂਡਸ ਸਟੇ ਫਾਰ 1 to 1 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪਲਪੀ ਮਾਸ ਕਾਲਡ ਕਾਈਮ. ਪਾਇਲੋਰਿਕ ਵਾਲ guarded by circular muscle sphincter opens in intervals. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਮਕ ਦੇ. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੇਜ ਇਨਟੂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ. ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਬੇਟਾ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਬੀਇੰਗ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਹਰਬੀਵੋਰਸ. ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਰਬਸ ਵਗੈਰਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸ਼ਾਰਟਰ ਇਨ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ. ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਕੋਇਲਡ ਟੂ ਗੈਟ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਇਨ ਸਮੋਲ ਪੀਸ. ਇਹਦਾ ਕੋਇਲਡ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਵੇ. ਓਕੇ. ਸੋ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਨੈਰੋ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ. ਨੈਰੋ ਮਤਲਬ ਪੀਡ. ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਗਈ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਆ ਗਈ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ. ਓਕੇ. ਸਮੋਲ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕੁਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨੈਰੋ ਹੋਈ. ਇਹ ਨੈਰੋ ਆ ਠੀਕ ਆ. ਇਹ ਵਾਈਟਰ ਆ. ਓਕੇ ਬੇਟਾ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਮੋਲ ਇਨੋਸਟੂ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਰੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਲਾਰਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਟ ਆਫ ਅ ਮੇਜਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਓਕੇ. ਸੋ ਫॉर ਦਿਸ ਇਟ ਰਿਸੀਵ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਐਂਡ ਲਿਵਰ. ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਨਾ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਵਰ ਆ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਹਨੇ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਾ
इधरों आ ट्यूब आ रही है, ये दोनों ट्यूब आके इत्थे की हो गई कंबाइन कर गई। ओके, दैन अगे ये इंटेस्टाइन दे विच ये चल गई। इनू हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। आ जी डक्ट है इत्थे आ गई जी, क्योंकि इधरों तो लीवर चों आई है, इधरों आ पैनक्रियास चों आई है, जो भी इन्होंने दोनों ने जो जी कॉमन डक्ट बन जाती है हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। पढ़ांगे आप, देखो लिखा होया ये ही लिखा होया सारा कुछ बेटा। तो ये जी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਵਿਲਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ओके, सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर मोस्टली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ विलाई। द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन तुहानूं पता ही है, ड्यूडेनम 3 पार्ट्स डिवाइड की होंगी है, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। वो हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट पोर्स की करते हैं बाइल फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। हुण समझ लगी, मैं तुहानूं ये गल दसी सी बेटा, देखो मैं की समझाना चाहना। आ देखो तुहाडा हैगा आ हैगा बेटा लीवर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है जी। फिर आ हैगा पैनक्रियास, आ ब्राउन जी कलर का। ओके बेटा, हुण इस लीवर तो जिहड़ा आ रहा है, लीवर तो ट्यूब आ रही है, इधरों आ पैनक्रियास तो जा रही, ये दोनों इत्थे मीट करनगियां, इन्होंने एक कॉमन पैसेज बना देना, वो कित्थे जाऊगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच। हुण समझ लगी बेटा, ठीक है। उसनूं असीं की बोलते हैं, जिहड़ा उस कॉमन अगे ट्यूब आती है उन्होंने असीं बोलते हैं हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। हाँ देखो, हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं असीं उन्होंने, ठीक है। हुण लीवर ने की सक्रीट लैके आना सीगा, आ हैपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, लीवर ने बाइल लैके आना सी, ते पैनक्रियस ने पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों जड़ियाँ चीज़ां कित्थे जांदियां, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच जांदियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाइल येलो स्क्रीन अल्कलाइन दा हुंदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲੀਵਾਰਡਿਨ ਐਂਡ ਦ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ, ਇਹ ਦੋ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਆ। 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਦ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਟਾਰਾਕੋਲੇਟ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਫ ਦਾ ਕਾਈਮ। ਕਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫੂਡ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਬਾਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਊਡੇਨਮ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਰੋਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਫੂਡ ਅਲਕਲਾਈਨ ਫॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। सो मेजर फंक्शन बाइल साल्ट ब्रेक लार्ज की फैट ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ फाइन ग्लोबुल्स ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर ਦਿੰਦਾ। ओके ओके बेटा, ब्रेकिंग ऑफ फैट इन फाइन ग्लोबुल्स ਇਹਨੂੰ ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ बोलते हैं। सो ये कल्ले कल्ले का फंक्शन सा बेटा, कल्ले कल्ले तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने सारे।